कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र होउछि राज्यर बृहत्तम नियुक्ति क्षेत्र एवं यह राज्यर सामाजिक अर्थनैतिक विकास चाबिकाठी। यही क्षेत्र में राज्यर मोट श्रमशक्तिर 85.8% नियोजित होता बेले यार योगदान ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड GSVA 22.5% अटे। आम सरकार ए क्षेत्र में महत्व को हृदयंगम करिसेंती। कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र महत्व को उपलब्धि करी आम सरकार यही क्षेत्र पर यथेष्ट व्यय बरादर प्रस्ताव रखिंट। 2023-24 आर्थिक वर्ष यही क्षेत्र पर मोट बजेट अटकल 24,829 कोटी टंका थिला बेले मु 2024-25 आर्थिक वर्षर बजेट रे यह 36% वृद्धि करी मोट 33,919 कोटी टंकार प्रस्ताव रखुछि। समस्त समृद्धिर प्रतिश्रुति देउथबा एक सामग्रिक विकास ही आमर लक्ष्य। विकसित ओडिशार परिकल्पना को साकार करने को आमे समृद्ध कृषक योजना आनिबा को जाउछु, जोंथिरे पर्याप्त आर्थिक सहायता लाभ करी कृषक माने सफल एवं समृद्ध होई परिबे। जातीय स्तर ओडिशा चतुर्थ बृहत्तम धान जोगाणकारी राज्य। यही योजना रे चाषी मानक ठारू उचित मूल्य रे धान क्रय करा जिबार लक्ष्य रहिछि। चाषी मानक ठारू धान क्विंटाल पिछा 3,100 टंका रे किणा जिवो, जहाँ वर्तमान सर्वनिम्न धार्य मूल्य MSP ठारू क्विंटाल पिछा 800 टंका अधिक हबो। मंडी ठारे क्रय प्रक्रिया रे कटनी छटनी रो व्यवस्था को रखिबा पई आर्द्रता परिमापक यंत्र उपलब्ध करा जिबा सह कंप्यूटराइज्ड वजन उपकरण गुडी को व्यवहार मध्य करा जिवो। एही व्यवस्था द्वारा धान प्रयोग प्रक्रिया को सरल तथा क्रय समय रे उपजुथिबा त्रुटि को ह्रास करा जाई परिबो। जो कृषक माने डीबीटी मोड पंजीकरण करिवे सेमाने विक्रय करिवार 48 घंटा मध्यरे सीधा सड़क समानंकर बैंक अकाउंट रे टंका पाई परिवे। 2024-25 आर्थिक वर्ष बजेट रे समृद्ध कृषक योजना अधीन रे आमे 5,000 कोटी टंकार प्रस्ताव रखिछु। माननीय बाचस्पति महोदया, आम सरकार एक अंतर्भुक्त एवं पोषणीय कृषि परिवर्तन को समर्थन करी कृषकों आय वृद्धि उपर गुरुत्व देउछंती। भारत सरकार निर्देशावली अनुसार PM किसान योजना अधीन रे आर्थिक सहायता पाइबा पई चाषी मानक नाम रे थिबा निजस्व जमीर परिमाण को आधार न करी राज्यर उभय ग्राम्य एवं सहरांचल चाषी मानक अंतर्भुक्त करने पई हमें पदक्षेप ग्रहण करिछु। कृषक मानकर आय को आहुरी त्वरान्वित करिया पई हमें CM किसान योजना अधीन रे अतिरिक्त टॉपअप प्रदान करिबे। 2024-25 आर्थिक वर्ष पई एही योजना रे 1,935 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। बाचस्पति महोदया, राज्य रे शीतल भंडार प्रतिष्ठा पई आमे प्रतिश्रुतिबद्ध। एही परिप्रेक्षी रे प्रस्तावित हस्तक्षेप गुडी को तर्जमा करी एक विस्तृत योजना कार्यकारी करिबा पई अणु क्षुद्र और मध्यम उद्योग MSME समवाय शक्ति एवं कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग मानक नहीं एक कमिटी गठन करा जिवो। आमे प्रारंभिक पर्यायर उपखंड स्तर रे शीतल भंडार स्थापन करने को योजना रखिछु एवं आगामी वर्ष मानक ब्लॉक स्तर रे मध्य यह कार्यकारी करा जिवो। कृषक मानकर पई वन स्टॉप समाधान भाव रे कार्य करने निमंते आमे ब्लॉक स्तर रे कृषि समृद्धि केंद्र प्रतिष्ठा करिवु। विभिन्न योजना संपर्कित कृषि संबंधी सहायता, आर्थिक सेवा, फसल उत्पादन संबंधी योजना एवं उत्पाद क्रय विषय में समस्त सूचना जोगे देबा पई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन आरंभ करा जिवो। श्री अन्न योजना, श्री अन्न अभियान मिलेट जातीय फसलर उत्पादन एवं व्यवहार को वृद्धि करने सह ओडिशा को भारतर मिलेट हब रे परिणत करिवो। मु 2024-25 आर्थिक वर्ष बजेट रे श्री अन्न अभियान निमित्त 649 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रखुछि। यह द्वारा आदिवासी अंचल में मिलेट चाषी मानक प्रोत्साहन मिलिबो। प्रथमे राज्य भितर मिलेट चाहिदा सृष्टि निमंते एक सुदूर जोगाण प्रणाली सृष्टि करने सह
ଏହାର ରପ୍ତାନୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯିବ। 40% ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଲେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ସରକାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ସ୍କୁଲ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କପା ଶିଳ୍ପର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ। କୃଷକମାନେ ପୋଷଣୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଫସଲ ବୀମା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ତଥା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଅଂଶଧନ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା PMFBY ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ଭାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ 2 ହେକ୍ଟର ପିଛା ଥିବା କୃଷକଙ୍କର ଅଂଶଧନର ପ୍ରିମିୟମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନ ପିଛା ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଟୋକନ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା PMFBY ଅଧୀନରେ ଆମେ 100% କଭରେଜ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଫସଲର କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବୁ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ଜୀବିକା ହାନିରେ ଭରଣା ନିମନ୍ତେ ତ୍ୱରିତ ସହାୟତା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ମୃତ୍ତିକା ଜୈବିକ ଅଙ୍ଗାରକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଝୋଟ ଏବଂ ବାଦାମ ଭଳି ଅବହେଳିତ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଫସଲର ବିବିଧକରଣ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଆମର ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଣୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟରେ PM କୁସୁମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଧାରଣର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ସମ୍ପଦ ଯାହା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ପୋଷଣୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 25% ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ସହ ଜଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ଓ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟନ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା, ବନ୍ୟା ଓ ଜଳ ପ୍ରବାହର ରିଏଲ ଟାଇମ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସାର୍ବଜନୀନ ବିକାଶ ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତୁରୀ ଗୁଣ୍ଟାଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେଜ୍ 2 ପ୍ରକଳ୍ପ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରୀ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସାନ୍ଦୁଲ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର UGPL ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଛେଳିଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜାନିଭିଲି ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୋନ ଓ ବାଙ୍କତିରା ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହାଡୁଆ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ହାଡୁଆ ଡ୍ୟାମ ଓ UGPL ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ବୃହତ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମିତ୍ତ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବଜେଟରେ ମୋଟ 3,352 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଜଳର କ୍ରମାଗତ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୃତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପିପଳପଙ୍କ ଡ୍ୟାମ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଉପରଲାନ୍ଥ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ,
ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମାକୋଇ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି MIP, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 365ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ 11,886ଟି ଗଭୀର ନଳକୂପ ଭଳି ନୂତନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଜଳ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ କେବଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ଜଳର ଚାହିଦା ଭଳି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରି ଏଥିରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ସମାନତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର, ବନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳ ଉପଯୋଗ, ବଣ୍ଟନର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳସେଚାଞ୍ଚଳ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦର ମୁଖ୍ୟ ବିତରଣକାରୀ ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକରୁ ତଥା ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରିଥିବା କିଛି ନାଳି ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସହ ଜଳ ବଣ୍ଟନରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସମତା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉଟଲେଟ ବାହାର ଥିବା ଜଳସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା। ଡ୍ୟାମ୍, ବ୍ୟାରେଜ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଆଣି ଏହାର ଗେଟ୍କୁ ସିଧା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୃହ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଗେଟ୍ ବିହୀନ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗେଟ୍ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରାଥମିକତା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତୀକରଣ ଯୋଜନାକୁ 2024-25ରୁ 2028-29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2,28,685 ହେକ୍ଟର ଆୟକଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଚାଧୀନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 710 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ। ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସାମଗ୍ରିକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଲୁଣିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା, ବନ୍ୟାବନ୍ଧର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଜିଓ ୱାଟରର ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାବହନ ମଡେଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନର୍ଭରଣ ଦ୍ୱାରା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଜଳସେଚନ ଓ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ଉଦ୍ୟମ ସ୍ୱରୂପ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ତଥା ସବୁ ବିଭାଗ ମାନଙ୍କରେ ସାମଗ୍ରିକ ଜଳାଶୟ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 814 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କର ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ 1,125 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ବୃହତ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନର ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଜଳସେଚନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଓ MIP ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଳିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଝରଣା ଓ ନାଳର ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଚାଷ ଜମିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି।
ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଆଧାରରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଠା ଜଳସେଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଗଭୀର ନଳକୂପ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୁରାତନ ଆୟକଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ 1,294 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଛାତ ଉପରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହାର ପୁନର୍ଭରଣ ପାଇଁ 65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେଚାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା, ଜଳ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ କେନାଲ ଲାଇନିଂ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପରିମାଣ ହ୍ରାସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନାଲ ଲାଇନିଂ ଯୋଜନା ଏବଂ ପୁରାତନ ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ ତଥା କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଚ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ମୋଟ 773 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଳର ସୁବ୍ୟବହାର, ଜଳ ବଣ୍ଟନରେ ସମତା ଏବଂ ଆୟକଟର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଜଳବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଆଧୁନିକ କୃଷିକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 757 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 193 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଲୁଣିବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଲୁଣିବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷ 2024-25ରେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ 295 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଲୁଣିବନ୍ଧ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସହ ବନ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧ ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 710 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। 15ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର 537ଟି MIP ଅଧୀନରେ ଥିବା ସେଚାଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଜଳବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେସିଲିଏଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର OIIPCRA ପାଇଁ 380 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଡ୍ୟାମ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯୋଜନା DRIP ପାଇଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଡ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାଧ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନା 2.0 କୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 1,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଚାଲୁ ରଖିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ 330 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ନିୟମିତ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବଜେଟ ଅଟକଳରୁ 10% ବୃଦ୍ଧି କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 1,783 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତ ଆକଳନ, ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଦାରଖ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଉପକରଣ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ନୂତନ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା GO ୱାଟର ERP, ETAC, ePromise, eCAD, ePINCYS, ୱାଟର ଡକ୍ସ, ଛାତ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ, ଆମ ଜଳାଶୟ, ମେଗାଲିଫ୍ଟ MIS, ସମନ୍ୱୟ ହାଇଡ୍ରୋମିଟ୍, ODIIS ଅଧୀନରେ ଆମ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପୋର୍ଟାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ବୃହତ ଆକାର
आदिवासी मल्टी पर्पज समवाय सोसाइटी LMPCS गुड़ी को ऋतुकालीन कृषि कार्य निमंते कृषक मान स्वल्प मियादी ऋण जोगैबा पई वन स्टॉप शॉप आह्या को उन्नत करा जिवो। प्रत्येक उपखंड रे समस्त प्रकार सेवा और भित्तिभूमि सुविधा सुजोग थाई गोटे मॉडल पैक्स गठन करा जिवो, जहाँकि परवर्ती समय रे अन्यान्य समस्त पैक्स LMPCS गुड़ी को संप्रसारण करा जिवो। पैक्स एवं LMPCS रे महिला भूमिहीन चाषी को सदस्य भावे समानंकर नाम पंजीकरण करिया पई स्वतंत्र पदक्षेप निया जिबा सह समान को एही संगठन गुड़ी को प्रदान करुवा समस्त सेवा प्रदान निमंते उद्यम करा जिवो। बाचस्पति महोदया, पैक्स एवं LMPCS समानंकर सदस्य मान को प्रदान करुवा बैंकिंग सेवा गुड़िकर उन्नतीकरण करा जिबा सह एही संस्था गुड़ी को मिनी बैंक रे परिणत करा जिवो। एक बृहत सदस्यता ड्राइव द्वारा समस्त ग्रामीण परिवार को एही संस्था गुड़िकर अधीन को अणाजिवो, जो द्वारा समान को एही सेवा जोगई दिया जाई परिवो। एही पैक्स एवं LMPCS को द्वारा मंडी रो धान क्रय को त्वरान्वित करा जाई श्रृंखलित करा जिवो, जहा द्वारा धानर वजन प्रक्रिया रे संपूर्ण स्वच्छता रहिबो। ओडिशा राज्य समवाय मार्केटिंग फेडरेशन मार्कफेड वर्तमान मूल्य सहायता योजना अंतर्गत सार जोगाण एवं क्रय कार्य नियोजित अछि। समस्त प्रकार कृषिजात द्रव्यर मार्केटिंग एवं संभाव्य रप्तानीर सुजोग अन्वेषण पई एहाकु आहुरी विकसित करा जिवो। बाचस्पति महोदया, एही ग्रामीण जनसंगठन गुड़ी को मल्टी सर्विस सेंटर रे रूपांतरित करिवा लक्ष्य रखी पैक्स रो भारत सरकार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMBJK, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKSK एवं साधारण सेवा केंद्र CSC कार्यकारी करा जिवो। समवाय समितिर अभिवृद्धि एवं विवर्तन पई एक अनुकूल इकोसिस्टम जोगाइबा लक्ष्य रे जातीय समवाय नीति अनुसार एक राज्य समवाय नीति अणा जिवो। कृषक मान को फसल ऋण जोगाउथबा समवाय बैंक पैक्स को सुध रिहाती पई आमे एही बजेट रे 830 कोटी टंकार व्ययबराद करूछु। यह व्यतीत समवाय बैंक गुडी को अंशधन इक्विटी सहायता पई बजेट रे 165 कोटी टंकार प्रस्ताव दिया जायछि। या सहित भित्तिभूमि रो विकास, पैनागार, गोदाम निर्माण, कृषि सेवा केंद्र इत्यादि पई समवाय बैंक गुडी को आर्थिक सहायता जोगाइबा लक्ष्य रे मु बजेट रे 240 कोटी टंकार प्रस्ताव दउछि। माननीय बाचस्पति महोदया, कृषकों को बहुगुणित आय वृद्धि, जीविका वृद्धि, लाभदायक नियुक्ति सृष्टि एवं पुष्टि निरापत्ता जोगाइबारे मत्स्य चाष प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाय। बजेट रे कार्यक्रम व्यय अधीन रे मत्स्य संपद क्षेत्र रे मोट आवंटन 654 कोटी टंका मध्यरु मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजना MMKY बाबद को 384 कोटी टंका आवंटन पई प्रस्ताव रही। यही योजना अधीन रे विभिन्न कंपोनेंट यथा ग्राम पंचायत रे वैज्ञानिक प्रणाली रे माछ चाष पई WSHGS को इनपुट सहायता, आगुआ प्रजनन कार्यक्रम पई मत्स्य विहन उत्पादन केंद्र को सहायता, मत्स्य विहन उत्पादन करी चाषी मान द्वारा रे वर्ष तमाम उन्नत मानर फिश फिंगरलिंग उपलब्ध होउछि कि नाही ता जानिबा पई विहन उत्पादन मानक नेटवर्क, माछ चाष पई नुआ पोखरी खोला योजना, बायोफ्लो टेक्नोलोजी माध्यम रे सघन माछ चाष, मत्स्य चाष यंत्रपाती एवं उपकरण लोकप्रियता, जल भंडार रे फिश फिंगरलिंग स्टॉकिंग, माछ औषध अवधि समय रे सामुद्रिक मत्स्यजीवी को जीविका सहायता, लवण जल रे माछ चाष पई नूतन टांकी खनन इत्यादि माध्यम रे मत्स्य चाष पई समस्त सुविधा प्रदान करा जिवो। बाचस्पति महोदया, पशु संपद उत्पादन अनेक कृषकों जीवन रे खाद्य आय और नियुक्ति प्रदान रे मुख्य भूमिका बहन करे। राज्य रे दैनिक दुग्ध उत्पादन को द्विगुणित करने लक्ष्य रे मु एक नूतन अम्ब्रेला योजना
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଗାଈ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୁଗ୍ଧ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, 20,000 ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରିହାତି ଦରରେ ବାଛୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, 1 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଧିଆଳି ଗାଈର ବୀମା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, 628 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଇଁଷି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସହାୟତା ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତିରେ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ବଜେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ଆବଣ୍ଟନ 697 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବିକାଶ ଅଧୀନରେ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ WSAGS ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଜୀବିକା ସହାୟତା, ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ୱାନ୍ କଲ୍ A1 ପ୍ରଚଳନ, ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ପ୍ରାଣୀ ସେବା ଆଦିର ପ୍ରଚଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କୃଷି ସଦାସର୍ବଦା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍ପାଦକତା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମହାନ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଯଦି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ତେବେ ଆଉ କିଛି ଠିକ୍ ହେବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 3S ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ, ସେଲ୍ଫ ରିଲିଆନ୍ସ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ପୋଷଣୀୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ କୃଷକଙ୍କ ଜୀବିକା ନିରାପତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ସମକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ କୃଷି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହୀ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, ନିଃସ୍ୱତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ଠିଆ ଯେ ଧରା ଆଗେ, ତାହାରି ଯୋଗେ ନୁଖୁରା ମାଟି ହସଇ ଶ୍ୟାମ ରାଗେ। ତାହାରି ଯୋଗେ ବଞ୍ଚି ରହେ ସୃଷ୍ଟି କାଳେ କାଳେ, ନନ୍ଦନର ଗନ୍ଧ ଛୁଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ ମାଳେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଏହି କୃଷି ବଜେଟକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ବିଶେଷ କରି କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବୃତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କୃଷକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ ପୋଷଣୀୟ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଲାଗି ଆମ ସମାଜର ବିଜ୍ଞ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ବଜେଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯିବ। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଅଟକଳ 2,30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ଅଟକଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯାହାକି 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଅଟକଳ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15% ଅଧିକ ଅଟେ। ଶାସନ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟଙ୍କା ଯେଭଳି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତାହାର ସୁବିନିଯୋଗ ହେବ, ତାହା ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟକୁ 1,55,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯାହାକି 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ମୋଟ ବଜେଟ ଆକଳନର 58%। ଏହା 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଠାରୁ 24% ଅଧିକ। ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ 58,195 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଛି,
ଯାହା ବିଗତ ବର୍ଷର ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳ ଠାରୁ 26% ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର 6.3%, ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ 97,725 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଦରମା ପାଇଁ 32,571 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପେନସନ ପାଇଁ 22,591 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସୁଧ ଦେୟ ବାବଦକୁ 5,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 6,822 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପରିମାଣ 3,900 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପରିମାଣ 8,375 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟ 3,804 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ପ୍ରାୟ 4,449 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ। ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ 2,11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଋଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା 54,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଭରଣା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟର ପରିମାଣ ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର 3.5% ହେବ ବୋଲି ଆକଳିତ ହୋଇଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଟିକସ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ନିଜସ୍ୱ ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱ 58,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରେ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଭାବରେ 55,232 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବାବଦରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା 37,768 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଜେଟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ 9ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ନାରୀ ଶକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଋଗ୍ବେଦର ଦେବୀସୂକ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ନାରୀକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳାଧାର ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଗାରିମା ରକ୍ଷା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ନିମନ୍ତେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଅଟକଳରେ ଥିବା 6,224 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 17,922 କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛୁ। ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିପଣନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ NRLM ଅଧୀନସ୍ଥ ଜୀବିକା ସଂଯୋଜନ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତାରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଆହରଣ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଧିକ ଆୟ ଓ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟରେ 1,162 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିବେଶ ସିଧାସଳଖ ଶିଶୁ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛୁ। 521 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ପ୍ରସୂତି ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ପାଇଁ
ନଗଦ ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାକୁ ମମତା ଯୋଜନା ସହିତ ସଂଯୋଜନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ପୁଷ୍ଟି ସାଧନର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ 295 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 2806ଟି ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରିତ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ 30ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ 15,000 ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ପରାମର୍ଶ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ ଲେଖାଇଥିବା 18 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ 93 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପୋଷଣ ରଣନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ 554 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ 19 ଲକ୍ଷ ମହିଳା, କିଶୋରୀ ଓ ଶିଶୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଷଣର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ 83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଯଶୋଦାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି। ଆମେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏକ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1500 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ, ଉଦ୍ଧାର ଓ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଜନିତ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କର ଖାଲି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବୁ ଏବଂ 5698ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉନ୍ନୀତ କରିବୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ SIWC କୁ ଆମେ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏଥିରେ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଖେଳନା ଏବଂ କାହାଣୀ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଆଦିକା ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏକ 300 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସବକା ପ୍ରୟାସ ଆଦର୍ଶ ଆମ ବିକାଶର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବ। ଆମେ କାହାକୁ ପଛୁଆ ନ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବୁ। ଆମ ସରକାର ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସରକାର। ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ବିଶେଷତଃ ଗରିବ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତକରଣ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଶକ୍ତକରଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭୂମି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିସରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନବିକତାର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏକତ୍ରିତ କରିଅଛି। ଆମ ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବିକାଶ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଜେଟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରାଇବାଲ ସବ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏବଂ SC ସବ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ 63,457 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶର ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 500ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାର ସଂଯୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ବହୁମୁଖୀ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ। ଏହା ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ମାନକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ବିନିମୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରୟାସରେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦେବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା,
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଜନା PM ଅଜୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବହୁଳ ବ୍ଲକରେ ସାକ୍ଷରତା ହାରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆବାସିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। PM ଅଜୟର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ 809ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ PM ଅଜୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 266 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1,50,000ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ତଥା ବିବିଧ ଓ ଲାଭଦାୟକ ଜୀବିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ PVTG ସମୁଦାୟଙ୍କର ପାଇଁ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ତଥା ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସହଜଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ OPELIP ପ୍ଲସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ପୋଷଣୀୟ ଉପଯୋଗ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା OPELIP ପ୍ଲସ୍ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 59 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ PVTG ସମୁଦାୟଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସାକାର ପୋର୍ଟାଲର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ସିଭିଲ ରାଇଟ୍ସ PCR ଆକ୍ଟର ସଫଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ସହଭାଗିତାରେ 116 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ବଜେଟରେ 7,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଓ 80%ରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଭୟ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା MBPY ଓ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NSAP ଅଧୀନରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତାକୁ 3,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କିନ୍ନର ଓ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ସମେତ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଆବାସିକ ସହାୟତାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ସମନ୍ୱିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 302 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଅନୁକୂଳ କରାଇବା ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନିଶା ସେବନକାରୀ ମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ମୁଁ ଏହି ନିଶାମୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ନିଶାମୁକ୍ତି ରଣନୀତିର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ନିଶା ସେବନକାରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା, ପୁନର୍ବାସ ଓ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକକୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ସଠିକ ସମୟରେ ବିତରଣ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା PDS ରାଜ୍ୟର 80% ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ 92 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ
राज्य खाद्य सुरक्षा योजन 3 लक्षरू अधिक परिवार सामिल होती। 11,934 सुलभ मूल्य दुकान माध्यम प्राय 23 लाख मेट्रिक टन खाद्यशस्य बिना मूल्य बंटन करा जाउछि। खाद्य संरक्षण गोदाम और सुलभ मूल्य दुकान गुड़िकर ऑटोमेशन साधारण बंटन व्यवस्थार कार्यदक्षता वृद्धि करे। आमे एही व्यवस्था रे स्वच्छता आनिबु। साधारण बंटन व्यवस्था पीडीएस अधिक हिताधिकारी अभिमुखी हेबो एवं विभिन्न स्तर रे हेउतिबा बाटमारणा को नियंत्रण करिवो। उत्तम स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा व्यवस्था। माननीय बाचस्पति महोदया, स्वास्थ्य केवल रोगर अनुपस्थिति नुहे, यह संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक सुस्थतार सर्वोत्तम अवस्था। दुर्गम अंचल स्वास्थ्य सेवार उपलब्धता जनित समस्या, डाक्तर विशेषज्ञ अभाव, सीमित संबल और प्रशिक्षण जो चिकित्सार गुणवत्ता, सीमित स्वास्थ्य सचेतनता और पारंपरिक चिकित्सा उपर निर्भरशीलता, मध्यम आयकारी वर्ग द्वारा निज पॉकेट रु अधिक खर्च इत्यादि समस्या को नहीं ओडिशार स्वास्थ्य सेवा आज जर्जरित। ओडिशार स्वास्थ्य सेवा पृष्ठभूमि रे एक वैप्लविक परिवर्तन आनिया आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। जनसाधारण स्वास्थ्य सेवा समुदाय 21,200 कोटी टंका व्ययबरादर प्रस्ताव रही। विगत वर्षर बजेट आकलन तुलन में प्राय 32% अधिक अटे और समुदाय राज्य बजेट 8% अटे। यह पंचदश अर्थ आयोग सुपारिश करिथिबा सर्वोत्तम स्तर में रही। निर्वाचन पूर्व इस्ताहार प्रतिश्रुति अनुଯାयी आम सरकार आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय और राज्यर निजस्व स्वास्थ्य बीमा योजना, गोपबंधु जन आरोग्य योजनार संयोजन माध्यम योग्य परिवार मानकु सरकारी एवं बेसरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान गुड़िक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने निष्पत्ति नहीं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रे केंद्र सरकार 60% पांठि प्रदान करेंगे, जहाँफल राज्य राजकोष उपरे बोझ कमिबो। राज्य तथा राज्य बाहर रहुतबा लोक माने देशर समस्त राज्यर 27,000 अधिक तालिकाभुक्त सरकारी और बेसरकारी डाक्तरखाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। यह विशेष करके ओडिशा बारे रहुतबा प्रवासी श्रमिक मानकु पर्याप्त आश्वस्ति प्रदान करिवो। एही बजेट रे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 500 कोटी टंका और गोपबंधु जन आरोग्य योजना 3,056 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रही। बाचस्पति महोदया, लोक मानकु सहजरे मागणा औषध, व्यापक निदान सेवा एवं विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिटी सेवा तथा व्यापक प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने निमंते केंद्र सरकार मानदंड अनुଯାयी आम सरकार समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुड़ी को आयुष्मान आरोग्य मंदिर भाव सुदृढ़ करने को परियोजना करिसेंती। आयुष्मान आरोग्य मंदिर गुड़ी को ई संजीवनी नेटवर्क, टेलीमेडिसिन माध्यम जिला मुख्य चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एवं एम्स समेत अन्य सुपर हॉस्पिटल विशेषज्ञ एवं सुपर स्पेशलिटी डाक्तर मान सहित संयुक्त ओडिशा मेडिकल कॉर्पोरेशन द्वारा जोगाण होउनथिबा अत्यावश्यक सामग्री क्रय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल गुड़िक आमे 200 कोटी टंकार कॉर्पस पांठि जगाई देबु। एथिमध्यरु एसीबी मेडिकल कॉलेज को 50 कोटी टंका, एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज को 30 कोटी टंका, भीमसार को 20 कोटी एवं अन्य नूतन मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल गुड़ी को 10 कोटी टंका लेखाएं प्रदान करा जिवो। समस्त को मागणार सार्वजनीन व्यापक चक्षु जत्न सेवा जोगई देवा उद्देश्य सुरेंद्र साय दिव्य दृष्टि योजनार शुभारंभ करा जायछि। मोतियाबिंदु, ग्लोकोमा और कर्नियार असुस्थता क्षेत्र में अस्त्रोपचार और मागणा चषमा बंटन परी उपयुक्त हस्तक्षेप विभिन्न बयस वर्गर चक्षु परीक्षा करा जिवो। एही योजना 50 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रही अछि। जनसाधारण को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा जोगे देवा स्वास्थ्य सेवा भित्तिभूमि और डाक्तर एवं आनुषंगिक स्वास्थ्य कर्मचारी
ଉପଲବ୍ଧତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତଦନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନକ IPHS ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଉପକରଣ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଅପହଞ୍ଚ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ୟୁନିଟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 167ଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ୟୁନିଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକକୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 155ଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ୟୁନିଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସହଭାଗିତାରେ 50ଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ୟୁନିଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବଜେଟରେ 2262 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁନର୍ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଔଷଧ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ OSMCL ର ନୂତନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧୀନରେ 1314 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନିର୍ମଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିରାପତ୍ତା, ଲଣ୍ଡ୍ରି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେବାର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବାବଦରେ 884 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡାଏଟ୍ ବାବଦରେ 84 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯାଜପୁର ଠାରେ ଯଯାତିକେଶରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। 2025-26 ସୁଦ୍ଧା ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ 2026-27 ସୁଦ୍ଧା ତାଳଚେର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେମୋଥେରାପି, ଅନକୋସର୍ଜରୀ, ରେଡିଓଥେରାପି ଏବଂ ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1046 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଆମେ 11ଟି କର୍କଟ ରୋଗ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛୁ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ 211 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନାଇଜରରେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ସେଣ୍ଟର, ମୁମ୍ବାଇର ସହଭାଗିତାରେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋଟ୍ରୋନ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦରେ 75 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅବଶିଷ୍ଟ 75 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ତାଳଚେର ଠାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍ ଫର ଅଗମେଣ୍ଟିଂ ନର୍ସିଂ ଏଜୁକେସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟୁ କଲେଜେସ ଅଫ ନର୍ସିଂ CON ଇନ୍ କୋଲୋକେସନ ୱିଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜେସ ଅଧୀନରେ 86 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 7ଟି ନୂତନ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 2024-25 ବଜେଟରେ 57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନୂତନ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଘୋର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ 2024-25ରେ 3000 ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 2095 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ PM ABHIM ଯୋଜନାରେ 338 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଆୟୁଷ ମିଶନ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ,
स्वामी विवेकानंद भाषा शिक्षा हेउछि अंधारु आलोक अभिमुखे यात्रा। व्यक्तिर विकासर मूल भित्ति रूपे आम सरकार शिक्षा को गुरुत्व को हृदयंगम करिसेंति। विभिन्न आह्वानर सम्मुखीन हवा और छात्र छात्री और शिक्षक मानकर भित्तिभूमि गुणवत्ता और सामग्रिक शिक्षण अभिज्ञतार उन्नति आने विभिन्न योजना प्रस्तुत करा जायछि। राज्यर गुणात्मक शिक्षा माध्यम सबु शक्तिर व्यापक विकास सुनिश्चित करने निमित्त शिक्षा क्षेत्र लगी 35,536 कोटी टंका चिन्हित करा जायछि। आम सरकार जातीय शिक्षा नीति NEP 2020 अनुजाई एक राज्य स्तरीय शिक्षा नीतिर विकास एवं प्रणयन को चूड़ांत रूप देवाई उत्सर्गीकृत। राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमिटी गठन करा जाई निर्धारित समय सीमा मध्य संपूर्ण प्रस्तुति सह नीति निर्धारण प्रक्रिया आरंभ होब। 2024-25 आर्थिक वर्षर PM श्री योजना को समग्र राज्य में कार्यकारी करने आम सरकार एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं। विद्यालय गुड़िक उत्कर्ष केन्द्र परिणत कर शिक्षा अनुकूल वातावरण और गुणात्मक शिक्षण कौशल उपलब्ध होब। यह सहित चलित शिक्षा वर्ष हाई स्कूल गुड़िक एक समन्वित आकांक्षी पाठ्यक्रम प्रचलन कर 2024-25 श्रेणी गुड़िक कंप्यूटर और मौलिक कोडिंग पाठ्यक्रम प्रचलन होगाकू जाउअछि। बाचस्पति महोदय गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा छात्र छात्री को परवर्ती स्तर शिक्षण निमंते गढ़ी तोले। ग्रामीण और अर्ध सहरांचल पिलामानंकु प्राथमिक स्तर में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने मु गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय नामक एक नूतन योजना प्रस्ताव दूसरी। एथिपाई 50 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रही। आमे पंचसखा शिक्षा सेतु अभियान योजना अधीन पुरातन छात्र छात्री को योगदान विद्यालय विकास में सरकारी अंश बाबद को 2024-25 332 कोटी टंका आवंटन करिवु। समस्त विद्यालय पर्याप्त भित्तिभूमि आवश्यक सुविधा प्रदान करी कौन छात्र छात्री जपरी अधारू विद्यालय न छाड़े ता सुनिश्चित करने समग्र शिक्षा एवं स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स स्टार्स कार्यकारी करा जिवो। चलित वर्ष मु समग्र शिक्षा 3,791 कोटी टंका एवं स्टार्स 714 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव रखुछि। उभय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सूचना प्रजुक्ति विद्या संचार और जोगाजोग उपर गुरुत्व दियाजिवो। स्कूल यूनिफॉर्म साइकेल इत्यादि जगै देई विद्यालय नाम लेखा वृद्धि पाई गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना 409 कोटी टंका जगै दियाजिवो। प्रथम 8 श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन प्रदान करुवा प्रमुख योजना PM पोषण को आम सरकार प्राधान्य दौरान चलित आर्थिक वर्ष बजेट रे निमित्त 997 कोटी टंकार व्यय बराद प्रस्ताव रही। स्कूल ड्रप आउट हार साधारणतः छात्र छात्री एवं विशेषकर आदिवासी संप्रदाय मध्य एक चिंतार विषय। आदिवासी अंचल दारिद्र्य दुर्बल भित्तिभूमि एवं सीमित संबल भली सामाजिक अर्थनैतिक कारण गुड़िक हेउछि ड्रप आउट समस्यार केतेक प्रमुख कारण। प्राथमिक श्रेणी माध्यमिक श्रेणी और पुनश्च माध्यमिक श्रेणी उच्च माध्यमिक श्रेणी मध्य स्कूल ड्रप आउट हार को रोकने राज्य सरकार आमर निर्वाचन प्रतिश्रुति अनुजाई माधव सिंह हाथ खर्च नामक एक नूतन योजना कार्यकारी करने को निष्पत्ति नहीं। यही योजना अष्टम व दशम श्रेणी उत्तीर्ण होता एवं नवम और एकादश श्रेणी रे नाम लेखाइबा प्रत्येक अनुसूचित जनजाति छात्र छात्री को वार्षिक 5,000 टंका प्रोत्साहन राशि प्रदान करा जिवो। यही योजना द्वारा चलित वर्ष प्राय 3 लाख अनुसूचित जनजाति छात्र छात्री उपकृत हेबे बोली आशा करा जाउछि। तेणु मु बजेट आकलन 2024-25 रे यही योजना अधीन 156 कोटी टंका व्यय बराद करने को प्रस्ताव दूसरी। एतद व्यतीत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पछुआ वर्ग और आर्थिक अनग्रसर वर्गर छात्र छात्री को वृत्ति प्रदान निमंते चलित वर्ष बजेट रे 1,170 कोटी टंका व्यय बराद करा जाउछि। ओडिशा सरकार प्रथम थर पई प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना PM उषा प्रचलन करुछंती, जोंथिरे उच्च शिक्षा रे समानता उपलब्धता और अंतर्भुक्तिकरण उपर गुरुत्व दिया जाइछि। केंद्र और राज्य मध्य 60-40 अनुपात
ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୀକୃତି, ସୂଚନା ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 155 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଅଛି। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାଡେମିକ୍, ପ୍ରଶାସନିକ, ପାଠାଗାର, ହଷ୍ଟେଲ, କୋଠା ନିର୍ମାଣ ତଥା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 2024-25 ବଜେଟରେ 325 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆମ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ 26ଟି ଭାଷା ଗବେଷଣାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓ ଡକ୍ଟରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 100% ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିମିତ୍ତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 701 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 54 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଦକ୍ଷତା ସହ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦ୍ୱୈତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ 60% ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି 1,583 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ 1,050 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ମୁଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ 1,315 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଅଧୀନରେ 1,210 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମ ସରକାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ଓ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ରାଜ୍ୟର 4ଟି ଜୋନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଏକ ନୂତନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 952 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯୁବବର୍ଗର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଯୁବଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବ ମେଧାବୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖେଳରତ୍ନ ଖୋଜା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ସମ୍ମାନର ସହ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଏହି ଧାରଣାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜନସେବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଏବଂ ଜନସେବା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରି 3 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଆବାସ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅତି କମରେ 15 ଲକ୍ଷ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ 6,090 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2025 ସୁଦ୍ଧା
विशेष भाव दुर्बल जनजाति गोष्ठी पीवीटीजी मानकर सुरक्षित आवास जोगाई देवा पीएम जनमन अधीन 600 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। सहरांचल गृह निर्माण आम सरकार पीएम आवास योजना को संपूर्ण रूपे कार्यकारी करने 692 कोटी टंका व्यय 50,000 गृह संपूर्ण करने एवं 2 लाख नूतन गृह आरंभ करने प्रतिश्रुतिबद्ध। बाचस्पति महोदया, बजेट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं अन्य आवास योजना अधीन अंतर्भुक्त होई नथिबा ओ पक्का घर नथिबा निम्न आयकारी परिवार मानकर सहायता पाई अंत्योदय गृह योजना नामक एक नूतन योजना प्रणयन करा जायछि। एही योजना पाई 105 कोटी टंकार बजेट प्रस्ताव रही। पर्यायक्रमे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अधीन बाद पड़ता समस्त योग्य हिताधिकारी को चिन्हट करी घर जोगे देवा सरकार एक विस्तृत सर्वेक्षण करेंगे। राज्य में रोजगार जोगे देवा एवं अन्य राज्य को श्रमिक मान प्रवास को ह्रास करने सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। युववर्ग आकांक्षा को साकार करने ग्रामीण रोजगार एवं दक्षता विकास कार्यक्रम यथेष्ट पुंजी निवेश जरूरी। महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्मनियुक्ति अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अति कम 100 दिन निश्चित कर्म नियुक्ति जोगाई देवा सह जीविका सुरक्षा प्रदान जारी रहिबो। एही योजना रे श्रम उत्पादन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर जरिया श्रमजीवी मानक सीधा सड़क प्रदान करा जिबा सह व्यवहृत सामग्री बाबद खर्च को केंद्र और राज्य सरकार मध्य 75-25 अनुपात भाग होबो। केंद्रीय सहायता पाइबा पर्यंत ग्रामीण श्रमजीवी को ठीक समय मजूरी प्रदान सुनिश्चित करने मजूरी उपादान बाबद को 750 कोटी टंकार पर्पस पांठी सह समुदाय 3651 कोटी टंकार प्रस्ताव रखा जायछि। बाचस्पति महोदया, 30 प्रभावित ब्लॉक रे डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन को रखिबा पई MGNREGA अधीन अतिरिक्त 200 दिन श्रम दिवस जोगाई देवा को प्रस्ताव रखिछु, जो सर्वनिम्न मजूरी सहित समान मजूरी देवा पई राज्यर संबल टॉपअप दिया जायछि। 500 कोटी टंका प्रस्तावित राज्य योजना मनरेगा को राज्य सहायता द्वारा यह कार्यकारी करा जिवो। यह व्यतीत गति श्रमिकों थैतान योजना RBL प्रति जिले में 10 लाख टंका कर्पस पांठी गठन करने सह 15टी जिलार उद्धार होइतिबा गति श्रमिक मानक तुरंत थैतान सहायता जोगाई देवा 3 कोटी टंकार प्रस्ताव मध्य रखा जायछि। 18-35 वर्ष बयस ग्रामीण युवक मानक जो दक्षता और निजुक्ति सुजोग वृद्धि करने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY अधीन 190 कोटी टंकार प्रस्ताव एथिरे रही। यह व्यतीत ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण प्रदर्शनी आयोजन, ग्रामीण उत्पाद क्षुद्र पैकेजिंग और मार्केटिंग यूनिट प्रतिष्ठा एवं ग्रामीण हिताधिकारी मान दक्षता विकास प्रशिक्षण और निजुक्ति सुजोग प्रदान ओरमास को कार्यकारी सहायता योजना अधीन 40 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। मौलिक नागरिक सुविधा। बाचस्पति महोदया, निरविच्छिन्न भाव में सेवा प्रदान करने माध्यम एक सुस्थ जीवन यापन वातावरण सृष्टि करने को आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। आमे उभय ग्रामांचल और सहरांचल मौलिक नागरिक सुविधा भित्तिभूमि सृष्टि करूँ। विशुद्ध पानीय जल जोगाण राज्य सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता अटे। 2026 शेष सुधा समस्त अवशिष्ट 26 लाख ग्रामीण परिवार एवं अनुष्ठान को पाइप जगे जल जोगाण सुनिश्चित करा जिवो। जलर गुणवत्ता सुनिश्चित करने, सुरुखुरी परिचालन रक्षणाबेक्षण, जल उत्स गुड़िकर पोषणीयता एवं एक दृढ़ अभियोग समाधान व्यवस्था उपर विशेष ध्यान देवा सहित निर्माणाधीन समस्त जल जोगाण प्रकल्प गुड़ी ठीक समय संपूर्ण करने नियमित तदारख करा जिवो। एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम माध्यम अत्याधुनिक ज्ञानकौशल व्यवहार करी समस्त जल जोगाण प्रकल्पर कार्यदक्षता उपर नजर रखा जिवो। मु पाइप जोगे पानीय जल जोगाण निमित्त 2024-25 आर्थिक वर्ष 8,000 कोटी टंका विनियोग करने को प्रस्ताव दूची। एथिरे जल जीवन मिशन अधीन 6,000 कोटी टंका और वसुधा योजना 2,000 कोटी टंका अंतर्भुक्त अटे। उत्तम परिबल व्यवस्था आम नागरिक सम्मान और स्वास्थ्य गुरुत्वपूर्ण।
ଆମର ବ୍ୟାପକ ପରିମଳ ରଣନୀତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନଶୈଳୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମଳ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଆମ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2024-25 ଅତିରିକ୍ତ 30ଟି ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର MCC ଏବଂ 26ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର MRF ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ 115ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ସହର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। 2024-25 ବର୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ଅର୍ବାନ ସେପ୍ଟେଜ ସିଷ୍ଟମ, ଗରିମା ଯୋଜନା, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ପରିଚାଳନା, ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ପାଇଁ 1,335 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଗଠନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସହରଗୁଡ଼ିକର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ସହ ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 419 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନାକୁ 2036 ଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ କଲ୍ୟାଣର ବାହକ ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଲ୍ଟି ମୋଡାଲ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ଉନ୍ନତୀକରଣ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି, ସୁଲଭ ପରିବହନ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବ୍ୟୟବରାଦ, ଯାହାକି 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1,288 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 2024-25 ନିମନ୍ତେ 3,742 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୁଲଭ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 1,085 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବଜେଟ ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ ସେବାର ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 133ଟି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମଡେଲ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 872 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜେଟିର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତୀକରଣ କରି ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ 80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ନିମନ୍ତେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଗାଡ଼ି କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌରଚାଳିତ ବୋଟ୍ ଓ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ପାଇଁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜପଥର ବେଆଇନ ଭାବେ ଭାରୀ ମୋଟର ଯାନ ପାର୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ମିନାଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 280 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଓ ଉତ୍ତମ ଡ୍ରାଇଭର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯାଜପୁରର ଛତିଆ, ଗଞ୍ଜାମର ପାଲୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବଣାଇଠାରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 60,000 ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶାୟୀ ଚାଳକଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।
राज्य में स्वयंचालित ड्राइविंग टेस्टिंग सिस्टम एवं स्वयंचालित टेस्टिंग स्टेशन कार्यकारी हेबो एवं एथिपाई चलित वर्ष 170 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव दिया जायछि। विकसित गाँ विकसित सहर विकसित ओडिशा। माननीय बाचस्पति महोदया, राज्यर सामग्रिक प्रगति रे ग्रामीण और नगर उन्नयन गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। विकसित ओडिशार मान्यता हासिल करने निमंते मौलिक सुविधा और अर्थनैतिक सुजोगर समान उपलब्धता सहित ग्राम सामग्रिक संतुलित विकास सह सहरांचल और ग्रामांचल मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करने आमको एक समन्वित अभिमुख्य ग्रहण करने पड़ो। ग्रामीण विकास परिवर्तन को प्रोत्साहित करने आम विकसित गाँ विकसित ओडिशा नाम एक नूतन योजना आरंभ करने को जाऊँ। ग्रामांचल सहरांचल सुविधा जगैवा यही योजनार उद्देश्य। यह नूतन योजना चलित वर्ष बजेट रे 1000 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। अपहंच ग्रामांचल स्थायी एवं परिवेश अनुकूल आलोक व्यवस्था प्रदान करी ग्रामीण भित्तिभूमि को वृद्धि करने एवं अक्षय शक्ति संबल व्यवहार करने आम ग्राम पंचायत गुड़िक सौरचालित स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम नामक एक नूतन योजना आरंभ करने को निष्पत्ति नहीं। एथिपाई 2024-25 आर्थिक वर्ष में 10 कोटी टंकार बजेट व्यवस्था करने को प्रस्ताव दिया जायछि। ग्रामीण अनुष्ठान गुड़ी को अधिक सुदृढ़ करने आम पंचायत अनुसूचित अंचल संप्रसारण अधिनियम पेशा प्रयन प्रक्रिया आरंभ करिछु। ग्राम पंचायत अधिनियम अनुजाई पल्ली सभा और ग्राम सभा गुड़ी को अधिक सक्रिय करने निमंते नियमित सभार आयोजन मध्य कराजिबो। व्यापक शहरीकरण पाई उन्नति योजना होची आमर प्रमुख पदक्षेप। यही योजना अधीन आम समस्त नागरिकों आवश्यकता पूरण करुवा स्मार्ट सिटीर विकास करी सामग्रिक अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करूँ। एसहित सहरांचल परिचालना एवं नागरिक सेवा स्मार्ट समाधान सृष्टि करने सह डिजिटल भित्तिभूमि को गुरुत्व प्रदान करूँ। जलवायु परिवर्तन एवं अन्य आह्वान मुकाबला शहरी नमनीयता वृद्धि करने एवं भविष्य पीढ़ी स्थायी विकास सुनिश्चित करने यार लक्ष्य। मुझे योजन 606 कोटी टंकार व्यय बराद रखुछि। आम अंचल परिवर्तन मूलदुआ होउछि एक अत्याधुनिक मेट्रो रेल व्यवस्थार विकास, जार उद्देश्य निरविच्छिन्न दक्ष एवं स्थायी शहरी गतिशीलता सृष्टि करने। प्रथम पर्यायर भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड माध्यम 6256 कोटी टंका व्यय 2027 शेष सुधा भुवनेश्वर विमानबंदर कटकर त्रिशूलिया छक को संयोग स्थापन करा जिवो। एथिपाई 2024-25 आर्थिक वर्ष में 1000 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव दिया जायछि। भित्तिभूमि विकास आमर अभिवृद्धि एवं अर्थनैतिक समृद्धि गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। आमे बजेट रे पुंजी व्यय 58,195 कोटी टंकार पर्याप्त व्यय बराद करूछु। यह आमर उत्पादकता एवं दक्षता वृद्धि करिवो एवं अनुष्ठानिक निर्देश प्रभाव द्वारा आमे एकाधिक गुणात्मक प्रभावर लाभ उठेबू। बाचस्पति महोदय, सड़क होउछि प्रगतिर प्रतीक। आमे आगामी 5 वर्ष मध्य 75,000 किलोमीटर रास्ता निर्माण करिवार योजना रखिछु। जो अंचल को सड़क संयोग नहीं सही अंचल को प्राथमिकता दिया जिवो। दुर्गम अंचल को सड़क जोगाजोगर उन्नति आनिबा पई नदी और जलाशय उपर नूतन सेतु निर्माण करा जिवो। आदिवासी बसती गुड़ी को प्राथमिकता भित्तिरे सड़क जोगाजोगर व्यवस्था करा जिवो। ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ करिया पई आमे ग्रामांचल सड़क नेटवर्क रे उन्नति आनिया पई प्रयास करूछु। सड़क और सेतु निर्माण निमंते 2024-25 आर्थिक वर्ष रे मु 15,865 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव करुछि। जोंतरे पीडब्ल्यूडी गुड़िक और सेतु 6,180 कोटी टंका व्यय करा जाई 50टी सेतु, 2टी रेल ओभरब्रिज एवं 15टी चेक डैम एवं 2,473 किलोमीटर रास्तार उन्नतीकरण करा जिबार योजना रही। भारत सरकार आमको कोस्टल हाईवे और कैपिटल रिजियन रिंग रोड निर्माण को त्वरान्वित करिवार सहयोग करिवे। यही सब प्रकल्प संपूर्ण हेले सहरांचल ट्रैफिक समस्या ह्रास पाइब
ଏବଂ ନୂତନ ଶିଳ୍ପପୁଞ୍ଜ ଗଢ଼ି ଉଠି ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବ। ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 2023-24ରେ ଥିବା ବ୍ୟୟବରାଦ 7,500 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ 26% ବୃଦ୍ଧି କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ 9,456 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 100ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜନଜାତି ବର୍ଗ PBTG ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହାଅଭିଯାନ PM ଜନମନ ଯୋଜନାରେ 73ଟି PBTG ବସତିକୁ ସର୍ବକାଳୀନ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1,721 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 1,976 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 20 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 994ଟି ଜନବସତି ଉପକୃତ ହେବେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3,300 କିଲୋମିଟର ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ତଥା 2,000 କିଲୋମିଟର ବିଦ୍ୟମାନ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 3,190 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 50,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 325ଟି ଜନବସତି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 500 RCC ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 2024-25ରେ 100ଟି ନୂଆ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଓ 350ଟି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସେତୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 1,990 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ରାଫ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଥାଇ ଛୋଟ ସେତୁ ଉପରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍, ବ୍ରିଜ କମ୍ ୱାୟାର ନିର୍ମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ 88 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝରଗୁଡ଼ିକର ଭିତର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବା ସହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଓ ଭୂତଳ ଜଳ ରିଚାର୍ଜିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। 2024-25ରେ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଝରରେ 100ଟି ବ୍ରିଜ କମ୍ ୱାୟାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ନୂତନ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 3,592 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର କ୍ଷୟ ହାରକୁ କମାଇ ତାହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ରେଳବାଇ ସଂଯୋଗ ବିହୀନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗୋପାଳପୁର ରେଢାଖୋଲ ଭାୟା ଫୁଲବାଣୀ, ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ମୋଟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼େ ଦେଶ କି ଆମ୍ ନାଗରିକ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନା ସହିତ ସମତାଳ ଦେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 372 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। BGF ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବା ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁବାଇ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସହାୟତା ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଲଭ କରିବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୟପୁର ଓ ଉତ୍କଳ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ତଥା କେନ୍ଦୁଝରର ରାଇସୁଆ, ଗଞ୍ଜାମର
ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରର ଜମାଦାରପାଲି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦାନବୋସ ଏବଂ ଅମରଦା ରୋଡ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ବାହକ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଜୁଳି ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 3,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ 24x7 ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 1,436 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଯୋଜନା ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 730 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 100ଟି 33/11 kV ସବଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗରେ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଟ୍ ଜିରୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନୀତି 2022 ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଯୋଜନା ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 613 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଆବାସିକ ପରିବାର ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଡିସ୍କମ୍ ଓ ଓରେଡା ପରି ସଂସ୍ଥା ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1 କିଲୋୱାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା, 2 କିଲୋୱାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 60,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 3 କିଲୋୱାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 78,000 ଟଙ୍କାର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସାଧନଯୋଗ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ VGF ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ବିପୁଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସମନ୍ୱିତ ଖଣି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା I4MS ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣିଜ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ସୁଗମ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧି, ତ୍ୱରିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ରୋକିବା ତଥା ନମୁନା ଓ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, CCTV ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନିମିତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଭାରତର ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡ଼ାର ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଏକ ହାଇଟେକ୍ ରୋବୋ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ନମୁନା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ମୁଁ I4MS ପାଇଁ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଖଣିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ନିଲାମ ପାଇଁ 49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କୋଠା ଓ ଗବେଷଣାଗାର, ଓଜନ ସେତୁ ତଥା ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 240 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିର ମୂଳଦୁଆ। ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ତଥା ସଞ୍ଚାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 110 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ STPI ର ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ
ଏ ବାବଦରେ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ 509 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। 2024-25ରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ପାଇଁ 122 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୀତି ପାଇଁ 19 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ORSSE କୁ ଅନୁଦାନ ବାବଦରେ 31 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶିଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଓ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଏବଂ ଉଭୟ ନୂତନ ଯୁଗର ଶିଳ୍ପ ଓ ଅଣୁକ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ MSME ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାତୁ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ଏହା ଆମ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭଜନକ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ନିମନ୍ତେ 2024-25ରେ 808 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷ ଉତ୍କଳ ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ 2029 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ 2,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏବଂ $2 ବିଲିୟନ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ FDI ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ନିବେଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ପ୍ରଚାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ନିବେଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଇପିକଲକୁ ଅନୁଦାନ ବାବଦକୁ 120 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, 2027 ଜୁନ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ପାରାଦୀପ ଓ ଧାମରାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ କରିଡରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ପର ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1,000 ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ବଜେଟରେ ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। କନେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ରେଡି ଟୁ କୁକ୍ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମେଗା ଫୁଡ ପାର୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ 10 ଲକ୍ଷ ଏକର ଜମି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓର ପୁନର୍ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ IT ଓ ITES ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ FDI ପାର୍କ ଅଧୀନରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ବର୍ଗର ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗନଗର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଗତପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଭଳି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ହଷ୍ଟେଲ ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଦୀନଦୟାଲ କର୍ମଚାରୀ ନିବାସ
ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୁଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛି। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2024-25ରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 747 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଫର ସେକ୍ଟର ସ୍ପେସିଫିକ MSME ମଲ୍ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାର୍କ ଏଣ୍ଡ SCDF ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 11ଟି MSME ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 110 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ନୀତି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନୀତି ଏବଂ MSME ବିକାଶ ନୀତି ଅଧୀନରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ 85 କୋଟି ଟଙ୍କା ରିହାତି ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ MSME ତଥା ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ସୁଧ ବୋଝକୁ ଲାଘବ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ MSME ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ନିମନ୍ତେ CM SRIM ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଞ୍ଜୀକୃତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପଲିଷ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଣ୍ଠିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପଲିସି ଅଧୀନରେ MSME ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ GI ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ୟୁନିଟି ମଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ୟୁନିଟି ମଲ୍ରେ GI ଟ୍ୟାଗ ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ୟୁନିଟି ମଲ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଡ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ନିୟୋଜିତ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ, କଳା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଓ ବିବିଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଅନ୍ୟତମ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାତ୍ମକ ରୂପରେଖ, ରଙ୍ଗ ସଂଯୋଜନ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାରିଗରୀ, ଉତ୍କର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାରଙ୍କର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 2023-24ରେ 219 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ଥିବାବେଳେ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାକୁ 262 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ବୁଣାକାର ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗର ସହାୟତା ଯୋଜନା ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଏବଂ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା 51,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିହିତ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ଯେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବୁ। ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ବେଳାଭୂମି ଏବଂ କଳା ଓ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ବିକାଶର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ 445 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ
279 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ମହାନଦୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁରୂପ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମହାନଦୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ନଦୀକୂଳର ପାର୍କ, ଚଲାପଥ, ଜିମ୍, ମୁକ୍ତାକାଶ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ସ୍ନାନଘାଟ ଆଦି ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ମୁଁ ଗୃହକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଏବଂ ଏହାର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଏହା କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅତୀତରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯଥା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନ ନିର୍ମାଣ, ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତାଳପତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ, ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, କଳାକାର ଗୌରବ ନିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ତଥା ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 420 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମୁଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଘଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୃତ୍ତି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣର ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହେରିଟେଜ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରାତନ 45ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭେଷଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ୟାରିୟର କାଉନସିଲିଂ ଏବଂ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସତ୍ୟବାଦିତାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର। ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଓ ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମେ ନିୟମିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 1 2024ରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲରେ
ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସୁଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସେବା ଯୋଗାଇବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ପ୍ରସାର ଏବଂ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଗତି ପ୍ରବାହ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 1.5 ଲକ୍ଷ ମୂଳ ସରକାରୀ ପଦବୀକୁ ଆଗାମୀ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 1.5 ଲକ୍ଷ ମୂଳ ସରକାରୀ ପଦବୀକୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 65,000 ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 8,994 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 23% ଅଧିକ। ଅଦାଲତର ଅଣଆବାସିକ ଏବଂ ଆବାସିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 406 କୋଟି ଟଙ୍କା, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 220 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ପାଇଁ 56 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ପୋଲିସ ସଂଗଠନର ଉନ୍ନତି, ସେମାନଙ୍କର ଆବାସିକ ଏବଂ ଅଣଆବାସିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 310 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆପଦକାଳୀନ ପ୍ରଶମନ ସହାୟତା ପଦ୍ଧତି ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଡାଏଲ 112ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ 118 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫରେନସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଅଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ୱରିତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 1,769 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆବାସିକ ଏବଂ ଅଣଆବାସିକ କୋଠାବାଡ଼ି, ଦସ୍ତାବେଜର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଅଟଳ ଅଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା, କେବିକେ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିଧାୟକ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 481 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରୂପାନ୍ତରଣ ଓ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ସେତୁ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ 29 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 3,900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ 2,477 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ 1,423 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ନୂତନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ଜନତା, ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କର ମତାମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସଂସ୍କାର, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣ। ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଏହା ସରକାରୀ ରାଜକୋଷର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା।
ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆମେ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା CSS କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ SNA SPARSH ମଡେଲ ନାମକ ବିକଳ୍ପ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଛୁ। ଏହି ମଡେଲ ଆପଣାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। PFMS ଆମ ରାଜ୍ୟର IFMS ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇ-କୁବେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଅଛି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶଧନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବେ 5ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା CSS ଏବଂ SNA ସ୍ପର୍ଶ ମଡେଲ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଗ୍ରାମୀଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମିଶନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଜଳୀୟ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆମେ IFMS ରେ ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ GITFS କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ। GITFS ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତହବିଲରୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏଣିକି ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଠି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଇ-ପେମେଣ୍ଟ ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପାଣ୍ଠି ବିତରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯେହେତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା UC ଦାଖଲ କରିବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନିକଟକୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ବିଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ଆଜି ବିକାଶର ଅନେକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଦେଶରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜନସେବା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସକ୍ରିୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆମକୁ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଅମୃତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ବଜେଟ୍ ଆମ ମାତୃଭୂମିର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ସେବା ଓ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାରେ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ସଫଳ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା 10ଟି ସ୍ତମ୍ଭର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦୁର୍ଗମ ଯାତ୍ରୀ କବିତାର ଏକ କାଳଜୟୀ ପଂକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଏଭଳି ଆସିବ ଗୁରୁ ପରୀକ୍ଷା, ଏଭଳି ହସିବ ରବି, ଦୂର କାଳ କୋଳେ ଦେଖୁଛି ଏବେ ମୁଁ ସିଂହଭୂମିର ଛବି। ଶିଖି ମନାଇର ଦଳ ଉଠିବେ ଲୁଚିବେ, ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ମୋ ଜନନୀ ଉତ୍କଳ। ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ମୁଁ 2024-25 ବଜେଟ୍ ଆକଳନକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଅଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।